वेलकम टू एवरीवन। पूर्व क्लास रे आमे माने पढ़ी आमर जो ओडिया व्याकरण संधि रही से संधिर स्वर संधि संबंध में आम सविशेष पढ़ी। तो आमर ये ओडिया व्याकरण जो क्लास रही यहाँ नवम श्रेणी जो एनसीईआरटी बुक रही से बुक अनुसार ये क्लास टी रोचे। तो ये क्लास गुड़िक आमर जो एनसीईआरटी मान स्कूल पिला उपयोगी ता सहित आम राज्य सरकार द्वारा परिचालन कर विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा एवं ता सहित टीचर एग्जामिनेशन भी विभिन्न प्रकार परीक्षा जहाँ सब रोचे। तो सब परीक्षा गुड़िक आमर जो ओडिया व्याकरण संधि विभाग रही से विभाग संबंधी ये क्लास टी समस्त परीक्षा गुड़िक उपयोगी। तो पूर्व क्लास रे आम संधिर आम स्वर संधि संबंध में सविशेष पढ़ी। तो वर्तमान ये क्लास रे आम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि संबंध में पढ़ा। तो वर्तमान पर्यंत जदि आपण मैंने चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी। तो यही नुआ नुआ क्लास देखा एवं आपणकर जदि कौन मतामत अच्छी ताहले कमेंट माध्यम जनातु। तो वर्तमान आम पढ़ा व्यंजन संधि अर्थात व्यंजन संधि क्या कहुए। देखो व्यंजन संधि क्या कहुए अर्थात व्यंजन वर्ण क्या कहुए आपण मानक समस्त जाना स्वर वर्ण तो आम जाने। तो तापर जो क ठार ल पर्यंत जो वर्ण रहा तो से वर्ण गुड़िक व्यंजन वर्ण कहुए। ठीक से आम स्वर संधि पढ़ी स्वर वर्ण पूर्वपद परपदर पूर्वपदर शेष पद और परपदर प्रथम पदर स्वर वर्ण और माने स्वर वर्ण जो मात्रा लोप पाई नूतन वर्ण सृष्टि होकर नूतन शब्द सृष्टि होता स्वर संधि कहला। एठार ठीक से व्यंजन वर्ण मिसिब व्यंजन संधि तार कत गुड़े उदाहरण दे देखा। सचरित्र हूँ शिष्यर श्रेष्ठ भूषण श्वेत केतु शिक्षादान करने उदाहलक सदिच्छा प्रकाश करथिले। तो एठार देखो जो कला अक्षर रही बड़ अक्षर सचरित्र एवं सदिच्छा ऊपर बाकी गुड़ी देखा सचरित्र सत युक्त चरित्र सत और चरित्र दुईटी शब्द मिसी सचरित्र संधिटी होती यह व्यंजन संधि। सत युक्त इच्छा सदिच्छा एठार संपूर्ण विवरण जाना दुईटी यही धारा गठित होती सचरित्र तयुक्त च मिसिक कौन है द्वितीय च होती अर्थात पूर्वपद सतर शेष वर्ण और तर परपद चरित्र प्रथम वर्ण च दुईटी व्यंजन वर्णर मिलन घटी अर्थात त आउ च मिसिक द्वितीय च होती। तेणुक एठार चरित्र गोटे व्यंजन वर्ण कहीं दुईटी व्यंजन वर्णर मिसी। एपरी सदिच्छा सत युक्त इच्छा एठार त आउ च मिसी जो त एवं च मिसी त एवं ई अर्थात पूर्वपद सतर शेष वर्ण त सहित परपद इच्छार प्रथम वर्ण ईर मिलन घटी व्यंजन वर्ण सह स्वर वर्णर मिलन घटी। तो आम जदि केवल खाली स्वर वर्ण मिलन घटिक शब्द होता स्वर वर्ण कहुँ जेको क्षेत्र में व्यंजन वर्ण मिसले व्यंजन संधि हम ता सहित व्यंजन वर्ण सहित स्वर वर्ण भी जदि मिसी थाए कि व्यंजन वर्ण थी व्यंजन संधि हे। ठीक से देखा एथिरू जनागला जे परस्पर सन्निहित पूर्वोत्तर शेष व्यंजन वर्ण सहित परपदर प्रथम व्यंजन वर्ण व स्वर वर्णर मिलन को व्यंजन संधि कहुए। तो जहाँ भी हो आमर शेषार स्वर वर्ण था कि व्यंजन वर्ण था कि दुईटी पद मध्य गोटिकार व्यंजन वर्ण थी कौन कहुए व्यंजन संधि कहुए। तो ये व्यंजन संधि केते गुड़िए उदाहरण रही आम देखा। उदाहरण एक नंबर उदाहरण रही दिक् युक्त अंत दिगंत उत युक्त जापन उद्जापन दिक् युक्त गज दिग्गज उत युक्त घाटन उद्घाटन बाग युक्त ईश बागीश णीच युक्त अंत णिजंत दिक् युक्त बलय दिग्बलय जयत युक्त रथ जयद्रथ। यहाँ बारंबार पढ़िक लेखिक अभ्यास कले ही यह भल भाव मन रहिबो। व्यंजन वर्णर परे स्वर वर्ण वर्गर तृतीय चतुर्थ वर्ण किंबा ज र ळ ब ह थिले पूर्वपदर शेष थिबा प्रतिवर्गर प्रथम वर्ण स्थान रे सेही वर्गर तृतीय वर्ण हुए। अर्थात देखा कौन देखिए व्यंजन वर्ण पर स्वर वर्ण जदि गोटे व्यंजन वर्ण रहा क रहा तो तापर ये स्वर वर्ण रहा वर्गर तृतीय चतुर्थ वर्ण वर्गर के प्रथम तृतीय हो चतुर्थ हो वर्ण किंबा ज र ळ ब ह थिले देखा ज एठी र रही ळ रही ज रही चतुर्थ वर्ण ज रही
ଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ପ୍ରତିବର୍ଗର ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତ ଏହି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଗଜ ଦି କ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ଖ ପରେ ଗ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନା ନାଇଁ। କ ପରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ପଦର ପରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଗ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ। କ'ଣ ହେଲା କ ପରେ ହେବ ଗ ତାପରେ ଦିକ୍ ଗଜ ହେବ ହେଲା କି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଠି କ ପରେ ଏଠି ବ ସେ ଅନୁସାରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ସନ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପଢ଼ିକିରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାଗାଡମ୍ବର ଉଦ୍ବେଗ ସଦ୍ବଚନ ଭବଦୀୟ ସଦାନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିଏ ରହିଛି ନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି ଯାବତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଯାବତୀୟ। ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଖିବା ଚଳତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ତ ଚ ଇ ମିଶିଛି ତାପରେ ଚ ଇ ମିଶିଛି ଏସବୁ ମିଶି କ'ଣ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରେ ହର୍ଷଇକାର ଅଛି। ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଛନ ଉଚ୍ଛନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ତ ଯୁକ୍ତ ଛ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହେଇଛି ଚ ଯୁକ୍ତ ଛ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହେଇଛି। ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଉଚ୍ଛେଦ ତ ଯୁକ୍ତ ଛ ଯୁକ୍ତ ଏ ସମାନ ଚ ଯୁକ୍ତ ଛ ଯୁକ୍ତ ଏ ଛେ ସମାନ ଇଏ ତିନିଟା ମିଶିକିରି ଛେ ହେବ ଇଏ ତିନିଟା ମିଶିକିରି ମଧ୍ୟ ଛେ ହେବ। ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଚୟ ବିପଦ ଚୟ ଦ ଯୁକ୍ତ ଚ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ହେଇଛି ଆଉ ଚ ଯୁକ୍ତ ଚ ମିଶିକିରି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବାରେ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଛବି ତ ଛବି ତ ବା ଦ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ। ଏହି ଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 3ରେ ରହିଛି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜୋଳ ଉଜ୍ଜୋଳ ତ ଯୁକ୍ତ ଜ ଯୁକ୍ତ ଜ ଯୁକ୍ତ ଓ ଜ ଯୁକ୍ତ ଜୋ ବା ଜୋ ଜଗତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜନନୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଜନକ ବିପଜ୍ଜନକ ବୃହତ୍ ଯୁକ୍ତ ଝଟିକା ବୃହତ୍ ଝଟିକା ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଝଟିକା ବିପଦ ଝଟିକା ଦ ଯୁକ୍ତ ଝ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହେବ ଝ ହେବ ଜ ଯୁକ୍ତ ଝ ମିଶିକିରି ଝ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତ ବା ଦ ପରେ ଜ ବା ଝ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଜ ହେବ ଏବଂ ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଡିନ ଉଡ୍ଡୀନ ଉଡ୍ଡୀନ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଡିଣ୍ଡିମ ତ ଡିଣ୍ଡିମ ଦ ଯୁକ୍ତ ଡ ଯୁକ୍ତ ଇ ମିଶିକିରି ଡ ଡି ମାନେ ହେବ ତାପରେ ଡ ଡ ହର୍ଷଇ ମିଶିକିରି ମଧ୍ୟ ଡି ହେବ। ତ ବା ଦ ପରେ ଡ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ ଡ ହୁଏ। ଏହି ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ 5ରେ ରହିଛି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ହାର ଉଦ୍ଧାର ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ହିତ ତଦ୍ଧିତ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ହତ ଉଦ୍ଧତ ତ ବା ଦ ପରେ ହ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ 6ରେ ରହିଛି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲେଖ ଉଲ୍ଲେଖ ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ତଲ୍ଲକ୍ଷଣ ତଲ୍ଲକ୍ଷଣ ତ ବା ଦ ପରେ ଲ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଲ ହୁଏ। ଏହି ଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ 7ରେ ରହିଛି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ତ ଯୁକ୍ତ ସ ଯୁକ୍ତ ର ହେବ ଶ୍ରୁ ତାପରେ ଚ ଯୁକ୍ତ ଛ ଯୁକ୍ତ ରୁ ହେବ ଛୃ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କା ବିପଦ ଶଙ୍କା ଏଠାରେ ବିପଦ ଶଙ୍କା ନ ହୋଇକି ବିପଦ ଶଙ୍କା ହୋଇଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଚ ଯୁକ୍ତ ଛ ଛ ହେବ। ତ ବା ଦ ପରେ ସ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ ଓ ସ ସ୍ଥାନରେ ଛ ହୁଏ। ଏହି ଚ ଓ ଛ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହୁଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 8ରେ ରହିବ ଜଗତ୍ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଗ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ ବାଡ୍ମୟ ମୃଦ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ ମୃଡ୍ମୟ ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ ଚିନ୍ମୟ ଜଗତ୍ ଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଜଗନ୍ମୋହନ। ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ବା ମ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ହୋଇଥାଏ ତ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଚୟ ସଞ୍ଚୟ ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଜୟ ସଞ୍ଜୟ ସଞ୍ଜୟ ସଂଯୁକ୍ତ ବାଦ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ବାଦ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ସଂଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ ସଂଯୁକ୍ତ ବଳ ସମ୍ବଳ। ଏହାର ଏ ନିୟମ ରହୁଛି ମ ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ମ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବିକଳ୍ପରେ ମ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ଉଦାହରଣ 10ରେ ରହିଛି ଏହା ନିୟମ ରହିଛି ନିୟମ ମନେ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ରହିଛି ତାକୁ ଲେଖିକିରି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ସାର ସଂସାର, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଶୋଧନ ସଂଶୋଧନ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ସଂରକ୍ଷଣ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ହତି ସଂହତି। ମ ପରେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନୁସାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 11 ରହିଛି ତୁସ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ତୁଷ୍ଟ, ସସ୍ ଯୁକ୍ତ ଥ ଷଷ୍ଠ, ଶିସ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଶିଷ୍ଟ। ସ ବା ସ ପରେ ତ ଥିଲେ ତ ସ୍ଥାନରେ ଟ ଓ ଥ ଥିଲେ ଥ ସ୍ଥାନରେ ଠ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଦାହରଣ 12 ରହିଛି ସମ୍ ଯୁକ୍ତ କୃତି ସଂସ୍କୃତି, ପରିଯୁକ୍ତ କାର ପରିଷ୍କାର, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ କାର ସଂସ୍କାର। ସମ୍ ଓ ପରି ଉପସର୍ଗ ପରେ କୃ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କାର କୃତିକରଣ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ରହିଲେ ସ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମନ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସ ଶତବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଉଦାହରଣ 13 ରହିଛି ଆପଦ ଯୁକ୍ତ କାଳ ଆପତ୍କାଳ, ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ପର ତତ୍ପର, କ୍ଷୁତ୍ ଯୁକ୍ତ ପିପାସା କ୍ଷୁତ୍ ପିପାସା। ଦ ଓ ଧ ପରେ କ ଖ ପ ଫ ଦନ୍ତେଶ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ଦ ବା ଧ ତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 14 ରହିଛି ଅନୁଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ପରିଯୁକ୍ତ ଛଦ ପରିଚ୍ଛଦ। ଏକାର ଆସିଲେ ଏ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଛ ରହିଲେ ଛ ରହିବ। ବିଯୁକ୍ତ ଛେଦ ବିଚ୍ଛେଦ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଛାଦନ ଆଚ୍ଛାଦନ। ଛ ପରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଚ ର ଆଗମ ହୁଏ। ଏ ଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛ ମିଶି ଛ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରି ଏହା ଆମର ଗଲା କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ମାତ୍ର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠାରେ ବିସର୍ଗ ଥିବ ସେଠାରେ ମିଶିକରି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହେଇଥିବ ତ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହିଁ ହେବ। ପ୍ରାକ୍ତର ଏଠି ର ପ୍ରତଃ, ଦୂର ଦୁହୁ ମାନେ ଏଇ ଧାତୁରୁ ସବୁ ଆସିଛି, ମାନେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁରୁ। ଅନ୍ତର ଅନ୍ତଃ, ନିର୍ ନିହି, ଯଶସ୍ ଯଶଃ, ରଜସ୍ ରଜଃ, ମନସ୍ ମନଃ, ତେଜସ୍ ତେଜଃ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ର ଆଉ ସ ହେଉଛନ୍ତି ବିସର୍ଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦନ୍ତେଶ ଆଉ ର ଯେଉଁ ରହିନି କି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିସର୍ଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ। ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଥିବ ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଆସିବ। ଯେଉଁଠି ଏମିତି ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଥିବ ରରେ ହଳନ୍ତ ସରେ ହଳନ୍ତ ଥିବ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଆମର ବିସର୍ଗର ସନ୍ଧିଟି ହିଁ ଆସିବ। କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଗତିବିଧିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ପଛରେ ମନସ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆସ ଉପର ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା। ନିରୀକ୍ଷଣ, ନିରୀକ୍ଷଣଟା କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ନିରୀକ୍ଷଣ ଏଠି ର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଠି ବିସର୍ଗ ଅଛି। ନିହି ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷଣ, ନିହି କେମିତି ହେଇଛି? ନିର୍ ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷଣ, ର ଯୁକ୍ତ ଇ ରି। ମନସ୍ତାପ, ମନଃ ତାପରୁ ଆସିଛି। ମନଃ ଏଠି ଦନ୍ତେଶ ସଟା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଗ ଅଛି। ମନସ୍ ଯୁକ୍ତ ତାପ, ସ ଯୁକ୍ତ ତା କ'ଣ ହେଇଛି? ସ୍ତା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ନିରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବପଦ ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହର୍ଷେଇ ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ମନସ୍ତାପରେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ତ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଲେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହୁଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମେ ବିସର୍ଗ ସହିତ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ସ୍ୱର ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମେ ବିସର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବା ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ତାହା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହେବ। ତ ସେଇ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ନଭଃ ଯୁକ୍ତ ଚର ନଭଶ୍ଚର, ନଭଶ୍ଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ନଭରେ ଚରେ ବା ଆକାଶରେ ଯିଏ ଚରେ। ଆକାଶରେ କିଏ ଚରେ? ଆକାଶରେ ଚଢ଼େଇ ଚରେ, ଚଢ଼େଇକୁ ନଭଶ୍ଚର କୁହାଯାଏ। ନଭଃ ସମାନ ନଭ ଯୁକ୍ତ ଚର, ସ ଯୁକ୍ତ ଚ ତାଲବେଶ ଯୁକ୍ତ ଚ। ନିହି ଯୁକ୍ତ ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଦୁହୁ ଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଶିରଃ ଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଶିରଶ୍ଛେଦ, ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଛ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସ ହୁଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତେବେ ମନେ ରହିବ। ତାପରେ ଧନୁ ଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କାର, ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର, ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଟ ସ ଯୁକ୍ତ ଟ ଷ୍ଟ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଟ ବା ଟ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଛ ହୁଏ। ମନଃ ଯୁକ୍ତ ତାପ ମନସ୍ତାପ, ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ତା ସମାନ ସ ଯୁକ୍ତ ତା, ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥା ହେବ, ଦନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ତା ମଧ୍ୟ ବି ସ୍ଥା ହେବ। ଦୁହୁ ଯୁକ୍ତ ତର ଦୁସ୍ତର, ବିସର୍ଗ ପରେ ତ ବା ତ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତସ୍ୟ ହୁଏ।
ठीक सेहीपरि आउ केते गुडी उदाहरण होउची शिरः युक्त व्यथा शिर व्यथा मनः युक्त जोग मन जोग ततः युक्त अधिक ततोधिक तपः युक्त वन तपोवन अधः युक्त गति अधोगति मनः युक्त वाञ्छा मनोवाञ्छा मनः युक्त हर मनोहर वयः युक्त वृद्धि वयोवृद्धि मनः युक्त रंजन मनोरंजन तेजः युक्त मय तेजमय। यार संज्ञा कण यार संज्ञा रही स्वरूपी विसर्ग पर अवर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण कि जर अल बहले विसर्ग स्थान में कौन हुए ओ हुए। तो तापर आमर उदाहरण नंबर 5 नंबर उदाहरण देखा कौन रही पुनः युक्त अपि पुनरपि पुनः युक्त मूषिक पुनर्मूषिक एट्रे बसला निहि युक्त जन निर्जन दुह युक्त गति दुर्गति धनु युक्त विद्या धनुर्विद्या सोह युक्त गत स्वर्गत मुहु युक्त मुहु मुहुर्मुहु प्रथमटारे मुहु आसब द्वितीय मुहुरे रेफ विसर्ग आसब पुनः युक्त आगमन पुनरागमन अंतः युक्त दाह अंतर्दाह निहि युक्त देश निर्देश निर्देश व निर्देश निहि जहाँ मध्य हेले ठीक है निर्लोभ निहि युक्त लोभ निर्लोभ अंतः युक्त हित अंतर्हित निहि युक्त धन निर्धन द्वितीय ध कि ध मध्य हम आयु युक्त वेद आयुर्वेद। यार संज्ञा कौन रही जानिबा संज्ञा रही रूपी विसर्ग पर स्वर वर्ण वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण जरल बहले विसर्ग स्थान में र हुए। तो ये नियमटा मन रखा कि मूल कथा हूँ जो विसर्ग रही संधि रही हम बारंबार लेखिक अभ्यास करवा तेरे जाए ठीक से मन रहा। तार उदाहरण 6 रही निहि युक्त रस निरस दीर्घ इकार चक्षु युक्त रोग चक्षु रोग दुर्घ उकार निहि युक्त रव नीरव रूपी विसर्ग पर र थे विसर्ग थी र लोप हुए विसर्ग पूर्ववर्ती स्वर में दीर्घ हुए कौटी हसईकार रोचे दीर्घ इकार रोचे यहाँ अभ्यास करने आवश्यक। अतः युक्त एव अतएव विसर्ग पर अभिन्न अन्य स्वर वर्ण थे विसर्गर लोप पाए कौटू विसर्ग लोप हुए ना विसर्ग पर जो विसर्ग भिन्न अन्य गोटे स्वर वर्ण थी। मन उदाहरण 8 रही मनः युक्त कामना मनस्कामना निहि युक्त फल निष्फल निहि युक्त पाप निष्पाप धनु युक्त पाणी धनुष्पाणी नमः युक्त कार नमस्कार पुरः युक्त कार पुरस्कार विसर्ग पर क प फ आदि थिले विसर्ग स्थान दंतेश हुए स्थल विशेष दंतेश शताब्दी अनुसार मूर्धन्य होई थाए किंतु केते गुड़े व्यतिक्रम अच्छी देखा व्यतिक्रम हूँ हरियुक्त चंद्र हरिश्चंद्र बार युक्त बार बारंबार षड युक्त 10 षोडश बृहत युक्त पति बृहस्पति एक युक्त 10 एकादश। ये देखो एक युक्त 10 ये आकार ना कि एठारे आकार हम जदि एक युक्त आदर्श था आकार आसता ना ना कि खाली क अच्छी तेज एकादश हो व्यतिक्रम रही परयुक्त पर परस्पर अहयुक्त अह रह। तो यहाँ ही थिला आमर विशेष भाव में आमर जो व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधिर उदाहरण एवं सविशेष आलोचना। तो परवर्ती क्लास रे आम ओडिया व्याकरण अन्य विभाग क्लास गुड़िक अपलोड क्लास गुड़िक आनी अपलोड करूँ तो आपण सहित विशेष डिस्कसन करूँ। जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगी चैनल टी लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जदि कौन मतामत रही तेज कमेंट माध्यम जनातु। तो यह आपण मानकर ओडिया व्याकरण जो संधि विभाग रही संधिर गोटे आलोचना एवं गोटे क्लास जहाँकि आपण मानकर विभिन्न प्रकार प्रतियोगितामूलक परीक्षा एवं क्लास प्रमोशन परीक्षा ता सहित ओडिया व्याकरण ज्ञान वृद्धि में सहायक हेब। धन्यवाद।